예, 안녕하십니까. 9월 11일자 뉴욕타임스 헤드라인이 아직도 이 뉴스인데요. FBI shares images of person of interest in Charlie Kirk shooting. 우선 비디오 보시겠습니다. 어제 본 거하고 거의 똑같다고 생각되는데 다시 한번 보시죠. 비디오를 제가 뭐 설명해 드린 것도 아니니까 다시 한번 주로 자막 위주로 되어 있으니까요. One of my friends told me that 다시 Charlie 한번요. Kirk was going to be on the campus this Wednesday. One of my friends told me that Charlie Kirk was going to be on the campus this Wednesday, and I was really looking forward to having a conversation with him. It's five. Okay, so five is a lot, right? I'm gonna give you some credit. Do you know how many mass shooters there have been in America over the last 10 years? Counting or not counting gang violence? Great. I was about 50 feet away, and I did for a brief second see Charlie's head like slump over, and then the crowd just pushed back. It was a stampede. People running, people ducking, people definitely feared for their lives. I could see it in their eyes, I could hear it in their voices. People were crying, people were screaming. It was a nightmare. Holy shit! Suddenly, it sounds like lightning. It was so loud. I thought the shooter was right there in the crowd. I hear this loud sound and I'm like, that wasn't what I thought it was, is it? I was like, no, this can't be happening right now. We all ducked. Everybody got down and I instantly just started praying for Charlie Kirk. And the girl I was next to, she was bawling because she had seen it. She had seen the graphic imagery of the bullet piercing his neck and opening his neck up and I can't imagine what it was like to see that. Absolute horrible event. You know, Charlie Kirk, he goes up there. He even has security to protect him, and so people didn't expect that kind of thing to happen. Some people were just standing there, kind of in shock and not knowing what to do, or people trying to process what's going on and still surprised and shocked. Seeing him and then seeing him be shot, it doesn't feel real. 그까지인데요. 보니까 One of my friends told me that Charlie Kirk was 어제 going to be on 우리가 the 본 거하고는 완전히 다른 비디오네요. 목격자들이 생생하게 증언을 하고 있는 내용이네요. 본문을 검토해 보겠습니다. Live updates. FBI releases images of person of interest. 공개한다. person of interest는 suspect하고 똑같다. 용의자. 단. person of interest는 용의자보다 조금 더 상대방을 존중하는 말, 공손한 말. In Kirk killing, 이 찰리 kirk의 살인사건에 있어서, 이 암살사건에 있어서의 용의자의 사진들을 공개한다. Official said, FBI official이겠죠. 관련자들이, 관계 공무원들이 뭐라고 발표했냐면, they found a rifle at the Utah University campus. 캠퍼스 근처에서 라이플을 찾아냈다는 거죠. Where, 그곳에서 the right-wing activist Charlie Kirk, 그러니까 where는 캠퍼스를 봤네요. 바로 이 캠퍼스에서 the right-wing activist Charlie Kirk, 그 우익 운동가 찰리 kirk이 was fatally shot. 아주 치명적으로 총을 맞았다요. 총을 맞고 죽었다는 말이죠. The unidentified gunman was still at large. unidentified, 그러니까 신원이 밝혀지지 않은 이 총격범은 아직도 at large, 행방불명이라는 거죠. 오리무중이에요. 어디 있는지 몰라요. 안 잡혀 있어요. Amid speculation about, 무엇에 관한 추측의 와중에서, 그러니까 무엇에 대한 추측이 그냥 난무하는 가운데 about what motivated the killing, 무엇이 이 살인사건을, 암살사건을 동기부여했느냐, 이 암살사건이 무엇이 동기부여했느냐에 대한 추측이 난무하는 가운데 비디오는 보았고요. 다음으로 이제 계속 업데이트 되고 있는데, 이제 한국 시간으로 새벽 4시 40분 현재로 13분 전 가장 최근의 업데이트는 뭐냐면 Here's the latest. The authorities released two images on Thursday. 목요일 날 당국이
두 개의 사진을 공개했습니다. 공개 사진 다음에 누구의 사진? of a person. 사람의 사진인데요. 사람의 어떤 사람? 하면 they are seeking. 그러니까 whom 목적격 관계가 생략되겠죠. whom who 해도 되고 that 해도 되고 생략해도 되고 그들이 이 당국이 지금 are seeking 추구하고 있는 찾고 있는 그 사람이요. 그 다음에 뭐뭐 하는 중에 시간절이겠죠. 지금 뭐가 벌어지느냐면 as they investigate the fatal shooting. 그들이 지금 수사하고 있는 중에 as는 시간 접속사 while을 대신하는 거. 지금 무슨 일이 벌어지고 있느냐 as 또는 while 해가지고 그 다음에 나오는 게 바로 background information, 이제 배경 정보입니다. 지금 무슨 일이 벌어지고 있는 상황이냐면 그들이 그 fatal shooting, 치명적 총격 사건을 지금 수사하고 있습니다. of the right-wing activist Charlie Kirk, 우익 활동가 Charlie Kirk, who was killed, 살해당했습니다. 죽었어요. 암살되었어요. while speaking to a large crowd. 연설하는 도중에 그 아주 큰 크라우드요. 크라우드라는 말은 군중, 집합명사죠. 그러니까 한 곳에 모인 군중은 아무리 커도 복수로 만들지 못합니다. 우리말은 군중들이 어쩌고 하는데 군중들이 영어로는 군중들 하면 안 되죠. 한 곳에 모인 군중은 크라우드, 단수입니다. 그래서 엄청나게 많은 숫자의 군중들한테 이야기하는 건데 on the campus of Utah Valley University on Wednesday, 수요일에 UVU라고 그러네요. 이 대학의 캠퍼스에서 그 많은 청중 앞에서 연설하는 중에 The move indicates, 이 조치는 무엇을 시사하는 거냐면 이 조치라는 말은 FBI의 이런 조치요. FBI가 지금 용의자 사진들을 공개하는 이런 조치는 무엇을 시사하는 거냐면 The authorities have not been able to identify the person. 당국이 아직도 not been able to identify the person. 그 사람 신원을 아직도 밝혀내지 못했다는 건 누군지 모른다는 겁니다. Through facial recognition, or other technology. 이거 얼굴 인식 또는 기타 기술을 통해서 아직도 누군지를 모른다는 겁니다. 이 FBI가 왜 사진을 공개했냐 하면 아직도 누군지를 모르고 사진은 찍혔고 그래서 공개하는 겁니다. And were now turning to the public for help. The authorities. 이게 주어입니다. 당국이 지금 were now 이제는 turning to가 뭐죠? 누구한테로 몸을 돌리다니까 누구한테 의존하는 겁니다. rely on. 이제는요 일반 시민들한테 의존하는 겁니다. 무엇을 얻기 위해서 for help, 도움을 받기 위해서 일반 시민들한테 이제 의존한다 이 말이에요. 그것을 시사하는 겁니다. 두 가지 사실을 시사하는 거예요. 당국이 아직도 신원을 밝혀내지 못하고 이제 신원을 밝혀내기 위해서 대중들의 도움을 의존하고 있는 겁니다. The grainy images 하면 그 흐릿한 이미지들이겠죠. Posted by the FBI에서 게시된 이 흐릿한 이미지들 on social media, 어디 동네 CCTV에 잡혀있는 이미지들을 아마 가지고 온 모양이죠. FBI가요. 기껏 한 게 하는 게 그 CCTV에 그래서 grainy images 좀 흐릿한 이미지들 show 보여주는데 a man in a stairwell. stairwell이라는 것이 이거 stairs 보통 명사로는 stairs고요. 계단에서 있는 남자를 보여주는데 그 다음에 계단에 있는 사람이 show 다음에요. 가장 많은 구조가 이겁니다. 그러니까 show that 주어동사 그것은 훨씬 밑에고 가장 많이 쓰이는 게 show 다음에 somebody ing 이게 가장 많이 쓰는 구문이죠. 그래서 미리 예측하고 있어야 된다 이거죠. 어떤 남자가 wearing a black shirt 뭐뭐 하고 있음을 보여주고 있습니다. 남자가 wearing a black shirt 검은색 셔츠를 입고 있음을 그 다음에 두 번째로는 baseball cap and three dark sunglasses 세 가지를 착용하고 있다는 거죠. The authorities have described him as a person of interest. 당국이 그를 묘사했는데 as a person of interest, 용의자로 state and federal officials also said 주 그리고 연방 관리들이 또한 뭐라고 발표했느냐 하면 they found a bolt action rifle. 자신들이 찾아냈다는 겁니다. bolt action rifle은 수동식 놀이쇠가 있는 총이래요. 그래서 수동식 총이죠. used in the attack. 이 공격에서 사용된 수동식 총. as well as 이것은 물론이고 imprints of a forearm, a palm, and a shoe. 임프린트는 자국하면 됩니다. 자국은 물론이고요. forearm, 팔뚝 자국. 지문이란 말이죠. 지문 그 다음에 palm, 손바닥,
그 다음에 the shoe, 그리고 신발 한쪽의 지문을 물론이고 investigators were able to track the gunman's movements. 수사관들이요 할 수 있었습니다. track, 추적하는 거죠. 이 총격범의 이동을 추적할 수 있었습니다. as he climbed, 뭐하는 동안에 총격범이 뭐하는 동안에 그 이동을 추적한 거냐면 he climbed onto the roof of a campus building. 캠퍼스 빌딩의 지붕 위로 올라갈 때 이 사람의 이동이요. 이 사람이라고 할 것까지 있나요? 하여튼 이 범인의 of a campus building. 이 빌딩 보 메이슨 유타스 퍼블릭 세이프티 chief said 라고 보 메이슨이 말했다 이거죠. said at a morning news conference. 그 오전 기자회견에서 before the images were released. 그리고 나서 이 사진들이 공개되었다 이 말이죠. 기자회견 뒤에 Mr. Mason said 이 양반이 at that time 당시에 뭐라고 그랬냐면 기자회견 중에 officials will release images of the person. 이 관리들이 공개할 것이다. 그 사람의 사진들을 공개할 것이다. They were tracking 그들이 추적하고 있는 사진들을 only if 뭐뭐 할 경우에만 사진을 공개할 거다. 그죠? They couldn't identify him through other means. 다른 수단을 통해서 그의 신원을 확인하지 못할 경우에만 사진을 공개하겠다라고 아침 그 기자회견에서 밝혔습니다. 그러니까 기자들은 금방 알았죠. 사진 공개되니까 아직도 누군지를 파악을 못했구만. The FBI has offered a reward of up to $100,000. 최대 up to a maximum of 최대 10만 달러의 보상금을 제한했습니다. 현상금을 제한한 거죠. For information 정보에 대해서 우리가 최대 정보의 그 퀄리티를 그 평가해서 최대 10만입니다. Leading to the arrest of the shooter. 근데 단 정보가 어떤 정보라 되냐? 유도하는 무엇을 초래한다, 유도한다. The arrest of the shooter. 이 총격범의 체포를 유도하는 정보에 대해서요. The weapon used to kill Mr. Kirk을 살해하기 위해서 이용된 그 무기는 a close ally of President Trump. 한편 Mr. Kirk은 트럼프 대통령의 아주 가까운 측근입니다. 그래서 트럼프 대통령이 이 소식을 듣고 정말 충격을 받았다고 그러죠. 이럴 수가 있나? 31살밖에 안 됐는데 그리고 늘상 해오던 일인데 캠퍼스 돌아다니면서 맞짱 뜨는 거죠. 맞짱 토론으로 유명한 겁니다. 아주 극우 보수파가 캠퍼스에 가면 바글바글하죠. 뭐가? 좌쪽에 진보 진영 학생으로 교수로 가득 차 있어요. 교직원으로 진보 진영. 그래서 맞짱 토론하는 것이 유명한데 그런데 이 친구가 캠퍼스에서 죽다니. was a high-powered bolt action rifle. 아주 강력한 이거 놀이쇠로 작동되는 이거 수동식 총입니다. That investigator said. 그래서 이것을 삽입구라고 봐야 되겠죠. 이 수사관들 주장에 따르면 they had found. 그들이 이 총을 발견했다는 거죠. 이 라이플을 그들이 찾아냈다. in a wooded area. 나무가 우거진 지역에서 near the university 캠퍼스 근처에서. 라고 로버트 볼즈가 말했는데 the special agent 특수요원이고 in charge of the FBI Salt Lake City office. FBI Salt Lake City를 책임지고 있는 거기를 담당한다 이 말이죠. responsible for, in charge of 무엇을 담당하고 있는 사람입니다. Officers referred to the person they were hunting as. 그래서 이 오피셜들은 그들이 지금 쫓아가고 있는 사람을 무엇으로 언급했느냐? refer to mention이죠. 무엇으로 언급을 했느냐면 그 범인을 용의자를 무엇으로 언급했느냐? as a man, 남자로 언급했어요. Throughout the news conference, 기자회견 내내 on Thursday morning, 목요일 아침에 여성이 아니고 남자다 이거죠. Mason said, 메이슨에 따르면 the person being sought, 추구되고 있는 그러니까 그 쫓침의 수색의 대상이 되고 있는 사람이 blended in well, 잘 스며들었다는 겁니다. 잘 섞였어요. 우리말로는 잘 스며든 겁니다. blend in이 구동사예요. 동사, 부사, in이 맨날 전치사가 아니고 여기서는 부사입니다. 잘 스며들었다는 겁니다. at the campus, 캠퍼스에 잘 스며들었어요. 그러니까 보면 학생처럼 보여요. 잘해야 조교인가? 졸업하신 조교인가? Because he appeared to be of college age. 왜냐하면 그가 보였기 때문에 to be of
of 다음에 명사가 나면 형용사식이 되는데요. 학교 다닐 나이, 학교 다닐 나이처럼 보였기 때문에 he arrived on campus shortly before noon. 정오 직전에 학교에 도착했어요. and used the stairway. 그리고 계단을 이용했다. to make his way to는 어디로 가기 위해서죠. to the top, to the roof of a university building. 대학 건물 지붕으로 올라가기 위해서 계단을 이용했습니다. 엘리베이터 안 탔어요. 많이 찍힐까봐. 그 다음에 이 빌딩은 overlooking, 내려다보는 빌딩입니다. 내려다보는 the site of Mr. Cook's scheduled appearance. Mr. Cook의 계획되어 있는 이 등장, 뭐 출연. 여기서는 뭐 강연이 되겠지만은 이 사람의 이 강연, 사실은 이제 정확하게는 뭐 일방적으로 강연하는 게 이거 질의응답하는 건데요. 이 현장을 내려다보는 그 건물, 그 지붕으로 올라갔어요. 계단을 이용해서요. 어떤 현장이냐, Mr. Cook's schedule appearance, according to Mr. Mason에 따르면, after the shooting, 총격 사건이 있고 나서 a single shot, 단 한 방이었는데, that hit Mr. Cook in the neck. 이런다니까요. 우리말로는 Mr. Cook의 목을 때렸는데요. 목을 맞췄는데, 영어에서는요, 누구를 때렸냐부터 먼저 말하고, 그 다음에 어느 부분을. 그래서 적당한 전치사를 씁니다. in인지 주로 on인지 두 개가 하는데, on 하면 안 되겠죠. on 하면 그냥 잠깐 스쳐가는 정도겠죠. on이요. 그래서 in the neck 하니까 목 깊이 박혀버릴 정도로 총을 쏜 겁니다. 단 한 방이, 이 한 방이 미스터 컥의 목을 관통했다는 거죠. 목을 뚫고 들어갔다 이 말입니다. The person jumped from the roof. 하여튼 이 총격 사건이 있고 나서 the person, 이 용의자가 jumped from the roof, 지붕으로부터 뛰어내렸어요. jumped, 뛰어내린 겁니다. 밑으로 뛰어내린 게 아니고 옆 건물이나 그쪽으로 뛰어내렸겠죠. and fled는 flee의 과거입니다. 도망치다요. nearby neighborhood, 근처 동네로 도망쳤습니다. Vice President J.D. Vance and his wife Usa Vance, 이 부통령 부부가 were traveling on Thursday in Salt Lake City. Salt Lake City에서 목요일 날 여행을 하고 있었습니다. 뭐 놀러 간 게 아니고 다른 스케줄 때문에요. Where? Salt Lake City에서 he was expected to meet with Mr. Cook's family. 이거 Mr. Cook의 패밀리를 만날 예정입니다. 원래 다른 스케줄이 있었는데 급히 취소하고 이 부부가 같이 이 유가족을 만날 계획입니다. Air Force 2 will then carry Mr. Cook's body and casket to Phoenix. Air Force 2 하니까 부통령 전용기죠. 부통령 전용기가 그 다음에 Mr. Cooks의 이 시신과 그 다음에 캐스켓은 관입니다. 관을 피닉스, 애리조나 피닉스로 이동시킬 겁니다. 운송할 거예요. Where? 거기에서 his political organization is based. 그의 정치적 조직이요. 터닝 포인트라는 이름을 가진 조직이죠. 자신이 이끄는 조직이 거기에 본부를 두고 있습니다. 피닉스에. Here's what else to know. 여기에 또 우리가 알 수 있는 거, 알아야 되는 게 뭐가 있느냐. What else to know. Here's what else we should know. 우리가 알아야 되는 거. Number one, the weapon, 무기. The gun discovered near campus was. 이 캠퍼스 근처에서 발견된 이 총은 was an older model, 옛날식 모델입니다. Mauser 30-06 caliber. 이거 뭐 어떻게 읽느냐 하면 30-06라고 읽지 않고 30-06라고 읽네요. 라는 말 중간에 넣어야 되는데 이 30이 30는 이거 앞에 거 30 읽고 그 다음에 06를 이거를 요새는 이제 006 아니면 06요. 5라는 것은 이제 알파벳 그 5요. 알파벳 5하고 똑같이 생겼으니까 0가요. 그러니까 이 0를 읽는 방법이 0 아니면 5죠. 그런데 이 OT라고 읽는다는 겁니다. 이 OT라는 것은 예전에 archaic term, 옛날식 용어입니다. for 0를 나타내는 옛날식이요. 요새는 이제 not라고도 하죠. not. 0를 not라고 되어 있는데 그 옛날식이 이제 OT인데 that was common in the early 20th century, 20세기 초에 아주 널리 사용되었던 그런 발음입니다. OT요. 그래서 30-06라고 읽는데요. 30-06. 그리고 이 30라는 말은 100분의 30인치라는 거예요. 그래서 결국은 0.3인치라는 겁니다. 0.3인치. 그러니까 구경을 말하고
뒤에 있는 ought 6는 이 허가 연도인가 그래요. 그래서 06라는 게 1906년이요. 1906년에 이게 허가가 되었다는 겁니다. 당국의 허가. According to three federal law enforcement officials, 3명의 연방 관리들 말에 따르면 based on a preliminary internal assessment, 무엇에 근거해서, 이 사람들이 무엇에 근거해서 발언한 거냐면 이 잠정적, 그러니까 임시 내부 평가서요. 임시 내부 평가에 따르면 거기에 근거해서 임시 또는 잠정적 내부 평가에 근거해서 그렇게 말을 해주더라 이거죠. The weapon and several recovered cartridges, 이 라이플하고 그 다음에 대여섯 개의 그 회수된 거죠. 회수된 카트리지가 are being traced, 지금 추적되고 있는데 trace가 좀 이상한데 보니까 트랙도 되지만 트레이스도 된대요. 언론에서 많이 사용한다는 거. 추적되고 있습니다. by ATF analyst. ATF라는 이 규제기관이 있죠. 뭐 arms, tobacco and firearms, 알코올, tobacco and firearms 이 세 가지 중요한 것들을 관리하는 부서입니다. 아주 큰 부서인데 그 부서의 분석가들에서 지금 추적이 되고 있어요. But the evidence has not yet led to. 그러나 이 증거가 evidence는 집합명사죠. proof는 아닙니다. 그래서 proof는 증거들 할 때 s를 붙여요. 그러나 evidence는 아무리 많은 증거라도 2만 개, 100만 개라도 s가 안 붙습니다. 그리고 이것은 보통 명사, 증거. 복수는 증거들이에요. 끝이에요. 근데 evidence는 뭐냐? 기본적으로 깔고 있는 게 집합명사라는 다양한 종류의 증거란 말이에요. 뭐 서류라든가 무슨 혈흔이라든가 뭐 총알이라든가 하여튼 증거들이 has not yet led, 단수처럼 보이지만 뜻이요. 다양한 증거들, 복수의 뜻이에요. 아직은요, led to, 유도하지 않았다는 겁니다. 아직은 철회하지 않았다니까요. person of interest, 용의자를 아직은 만들어내지 못했다는 겁니다. They said. Number two, light security. 가벼운 그런 경호. 여기서는 경호겠죠. Witnesses의 목격자들이 말합니다. There was little police presence. little 하니까 거의 없다는 겁니다. 경찰들 존재가, 그러니까 경찰관들이 별로 없었다는 거예요. And many vulnerabilities at the open air amphitheater. Little police presence and many vulnerabilities. 원래 there was 하면요. 단수가 와야 되는 여기 지금 복수가 왔잖아요. 그런데 이거요, 우리가 라이팅을 할 때는 그렇게 하면 안 됩니다. vulnerability 복수로 봐야 되겠죠. 그래서 there was가 아니고 there were 해야 되죠. 그런데 네이티브 스피커들은요, 요새 굉장히 많이 유행하고 있는 게 there is하고 there was 정도는요, 이 다음에 단수도 오고 복수도 오고 구별을 잘 안 해요. there is가 단수다라는 개념이 점점 옅어지고 있어요. 무식한 애들 사이에서, 미국에서요. 그래서 지금 이런 현상이 발생한 겁니다. 이거 경찰이 별로 없었고, 그 다음에 many 많은 그런 취약점들이 있었다는 겁니다. 요요? many vulnerabilities. 원래 틀린 거죠. At the open air amphitheater. 이거 완전히 공개되어 있는, 그러니까 지붕이 없는 이 amphitheater에서 원형 극장 같이 생긴 데에서 where 이 amphitheater에서 Wednesday's event was held. 수요일날 행사가 개최되었습니다. 3,000 people attended. 3,000명이 참석했지만 only 6 police officers were present. 6명의 경찰관만 거기에 존재했었고요. 라고 제프 롱이 말했는데 유타 밸리 유니버시티스 이 대학의 chief of police 경찰국장입니다. 파출소장쯤에 해당되죠. 미국에는 대학마다 파출소가 별도로 그 입구 쪽에 이제 위치해 있기 때문에 이 added 추가해서 말하냐면 Kirk also had a private security team. 이 연사가 개인 그 경호팀을 가지고 있었는데 that traveled with him. 그하고 같이 여행을 하는 같이 다니는 경호팀을 가지고 있었습니다. Number 3, heightened fears. 고조된 두려움들이요. Mr. Cook's killing, 이 Mr. Cook에 대한 이 암살이 the latest in a string of attacks. string이 뭐죠? string in instrument. 줄이잖아요, 줄. 그러니까 시리즈라는 말이죠. 일련의 공격들 중에서 가장 최근의 겁니다. 이게요, 유일한 사건이 아니고 이 암살 사건이 targeting American political figures, 미국의 정치인들을 겨냥하는 일련의 공격들 중에 가장 최근 판인데, 그런데 이 사건이 intensified fears, 두려움을 강화했다는 거죠. intensify. that 어떤 두려움? that political violence was becoming normalized. 그러면 that은 관계절이 아니고 무슨 절이다? 명사절이죠.
다음과 같은 두려움입니다. 그래서 이 명사절을 뭐라고 부르느냐 문법에서는 fierce와 동격 관계 있는 명사절이라고 불러요. 그래서 다음과 같다. 정치 폭력이 was becoming normal, 정상화가 되어버린 하나의 new normal이 되고 있다라는 두려움이요. In a highly polarized nation, 대단히 양극화되어 있는, 이거 polarised나 bipolarized나 마찬가지입니다. 엄청나게 양극화되어 있는 미국에서 on the floor of the House of Representatives on Wednesday, 수요일 날 하원에서라는 말입니다. 하원의 이 바닥에서라는 말은 바닥이 아닌 데는 이제 위층이에요. 위층 발코니에서는 발코니는 이제 기자나 방청객이 참여하고 플로어에는 누가 있니? 바로 의원들이 있습니다. 그래서 on the floor of the House of Representatives 바로 하원에서라고 하면 됩니다. 하원에서 a request for a moment of silence for Mr. Kirk. Mr. Kirk에 대한 moment of silence. 침묵의 순간이니까 묵념이죠. 묵념을 합시다라는 요구가요. devolved into. devolve의 반대가 뭐죠? evolve죠. evolve는 진화입니다. 진화라는 것은 점진적으로 좋아진다는 말이죠. 우리 인류가 점진적으로 좋아지듯이 앞으로도 멀긴 멀었어요. 계속 진화해야 되겠지만은 devolve는 반대입니다. 그러니까 악화된 겁니다. 이 요청이 이렇게요. 뭐 초당적인 요청이 있었겠죠. 미스터 컥에 대해서 우리 민주당 공화당 할 것이다. 묵념합시다. 그렇게 요청을 해서 묵념을 끝냈는데 바로 무엇으로 바뀌어버리느냐? 안 좋은 것으로 아주 고약한 상태로 바뀌어버린 겁니다. bitter partisanship. bitter라는 것은 원래 씁쓸한 거예요. 쓴 거예요. 그래서 아주 격렬한 partisanship. 당파 정신, 그런 당파 싸움으로 바뀌어버렸다는 겁니다. 그런 안 좋은 것으로 바뀌어버렸어요. 다음에요. Reverend from Orem, Utah. The scene at the Utah Valley University campus this morning. 오늘 아침 이 캠퍼스에서의 광경은 was somber, 엄숙했다는 겁니다. 그 다음에 부대 상황을 설명할 텐데 with mourners placing, 애도하는 사람들, 애도객들이 꽃들을 놓고 있습니다. 문장을 끊고 with 앞에서의 칸마가 나면 바로 끊어야 돼요. 그래서 여기가 주어고 여기가 능동태 동사라고 봐야 되겠죠. 애도객들이 꽃을 놓습니다. and praying. 그 두 번째로 하는 일은 기도합니다. near the site of yesterday's shooting. 어제 이 슈팅의 이 장소 가까이에서 기도합니다. 거기다 꽃을 놓고 기도하고 있어요. 이렇게요. 이렇게 UVU, Utah Valley University. 아주 악명을 띠게 되는데 이 대학이. 다음에요. As graphic videos of Charlie Kirk shooting circulated online. 이 그래픽이라는 말은 이런 경우에 그래픽은요, 무슨 그림으로 보여주는 정도가 아니고 생생한이라는 거예요. 생생한. 그래서 방송에 많이 나오는 형용사죠. 아래 그 이미지들이 그래픽하기 때문에 이거 어린아이들은 좀 안 보도록 좀 해주세요. 아주 비참한 것, 처참한 주로 장면을 이야기할 때 그래픽하는데 그런 생생한 비디오들, 이 암살 사건의 생생한 비디오들이 circulated online. 온라인은 부사죠. 그러니까 온라인상에서 돌아다녔다는 겁니다. 이 비디오들이 돌아다니고 있는 동안에, 이것도 시간 접속사죠. 그런 동안에 소셜 미디어 컴퍼니es tried. 아까 말했지만요. as나 while이 배경 정보를 이끌어요. 이게 배경 정보고 배경이 이렇고 그 다음에 내가 말하고 싶은 것은, 그래서 이때는 뭐요? 하여튼 그 다음에 주저리, 이쪽이 이제 그 어떤 이벤트 또는 뭐 인시던트 사건을 나타내죠. 뭐 하는 동안에 소셜미디어 컴퍼니 tried, 소셜미디어 회사들이 tried with mixed results to do something. 뭐뭐 하도록, 뭐뭐 하려고 시도했다는 거죠. 그런데 with mixed results니까 시도했는데 결과는 혼합된 결과예요. 혼합된 결과. 그러니까 성패가 엇갈리는, 승리한 쪽도 있고 패배한 쪽도 있고요. 성공한 쪽도 있고 실패한 쪽도 있고 그런 결과가 좀 일정하지 않은 그런 결과를 나왔지만 하여튼 뭐 하려고 시도했느냐 하면 remove the content. 이 컨텐츠를 제거해 보려고요. 우리말에서 이제 콘텐츠라는 말을 많이 쓰죠. 그런데 우리말에는 압도적으로 좀 뭐라고 쓰냐면 콘텐츠라고 그래요. 콘텐츠요. 영어로 그대로 가면, 한국어로 그대로 가면 이제 복수가 됩니다. 그런데 영어에서 콘텐츠라는 것도 있긴 있어요. 이것도 있고 이것도 있어요. 그건 무슨 말이냐? 그럼 도대체 무슨 말이야? 콘텐츠는 불가산입니다. 콘텐츠는 불가산이기도 하고 가산이기도 해요.
그런 단어들이 많습니다. 사실은요. 많은 영어의 동사들이 자동사, 당사 양쪽으로 쓸 수 있듯이 한 단어를 가지고 불가산으로 쓰고 가산으로 쓰겠다는 겁니다. 왜 시비 거세요? 왜 시비하냐 이게. 한 단어 가지고 이렇게도 쓰고 저렇게도 쓰면 더 좋잖아요. 하나 가지고 하나의 용도로만 쓰지 않고 다양하게 쓰겠다는 겁니다. 낭비하지 않고 알뜰살뜰하게 살림을 하겠다는 거예요. 그래서 컨텐츠. 그런데 우선 결론부터 말하면 제가 말하고 싶은 건요. 우리말에서는 컨텐츠지만 영어에서는요. 이 복수보다는 이 단수가 훨씬 많이 나옵니다. 이 단수. 이건 단수고 이건 복수다. 그것은 아메바적 단세포적인 발상이죠. 그게 아니고 컨텐츠는요. 단수 복수의 개념이 아니고 불가산으로 쓴 겁니다. 이 컨텐츠라는 것을 개별화할 수 없는 집단적인 것으로 보고 이거 불가산으로 이렇게 단수로 썼고 그 다음에 콘텐츠는 개별화해서 개별화할 수 있다라는 관점에서 본 건데 결과적으로는 둘 다 일리가 있잖아요. 콘텐츠를 우리말처럼 하나의 복수로만 볼 게 아니고 복수로만 본다면 하여튼 그래서 이 불가산으로 보는 게 더 많습니다. 그러니까 무조건 콘텐츠 하지 마시고 잘 모르면 그냥 콘텐츠 단수로 하시면 됩니다. 많은 콘텐츠를 이야기할 때도 단수로 하셔야 이거죠. 왜냐? 불가산으로 지금 많은 것을 포함할 수 있으니까요. 그래서 여기서 단수가 아니잖아요. 실제로는요. 콘텐츠 하나만 제거하는 게 아니잖아요. 수많은 콘텐츠를 제거한다고 할 때도 이거 단수를 했습니다. 이거 왜 단수지? 근데 단수라고 그러면 좀 무식한 거죠. 어가 있으면 가산명사의 단수구나 하는데 지금 어가 없으면 불가산으로 썼구나 이렇게 말해야지. 이걸 보고 단수라고 말하면요. 유치원생이죠. In a statement Thursday, 목요일날 발표된 성명서에서 a TikTok spokeswoman said, 틱톡의 여성 대변인이 뭐라고 발표했느냐 하면 the app, 우리 틱톡이 was committed to 뭐말 각오가 되어 있다는 겁니다. committed to 약속되어 있다, 공약되어 있다. 그 핵심은 바탕에는 결의가 있다는 겁니다. 굳은 의지가 있다는 거예요. 우리 회사는요. proactively enforcing, 적극적으로 enforce, 집행하겠다는 겁니다. 법을 집행한다는 말이에요. 법만 만들면 뭐예요? 법을 집행을 해야죠. 우리 틱톡에서는요. 적극적으로 집행할 굳은 의지를 가지고 있다는 겁니다. Our community guideline, 우리 지역사회를 가이드라인, 우리 커뮤니티는 우리 동네 아닙니다. 무슨 종로구, 무슨 동네가 아니고 커뮤니티라는 것은 우리 틱톡을 이용하는 전체, 우리 틱톡 커뮤니티를 말해요. 틱톡 커뮤니티를 지배하는 그런 지침이요. 그 지침을 그대로 집행을 하겠다는 겁니다. Which included, 이 가이드라인을 포함을 했는데 a ban on, 금지를 포함했는데 shocking, gory and disturbing content. 여기서 다시 한번 content 나오죠. on content. 불가산으로 해라, 불가산. 그러면 영어 참 잘한다는 소리도 있죠. 이 컨텐츠를 꾸미는 형용사가 세 가지입니다. 첫째는 shocking, 충격적인. gory는 유혈을 주로 폭력이 난무하는 유혈이 낭자한, and disturbing은 일반적으로 우리를 좀 불편하게 하는. 꼭 소화가 안 될 것 같아. 그 사진을 봤더니 소화가 안 될 것 같아. disturbing, 우리를 좀 불편하게 하는. CID 여성 대변인이 추가로 말하자면 TikTok had put into effect. 이거 put into effect는 이거 반려시켰다 이 말이죠. 반려시켜서 효력을 발휘하도록 시켰다는 반려시켰어요. Additional safeguard, 추가적인 안전 조치들. 왜 그랬냐? To prevent people from ing, 사람들이 뭐하는 것을 막아내기 위해서. from excessively viewing footage, 예상치 못하게 영상들, 이것도 집합명사입니다. 이것도요. footage요. 여러 가지 영상들을 보는 것을 막기 위해서 이 영상이 that violates our rules, 우리의 규칙을 위반하는 영상을. 다음에요. The U.S. Capitol Police responded to a bomb threat. 캐피톨 하니까 의사당이죠. 미 의사당, US 하니까 연방 의사당입니다. 연방 의사당 경찰이요. 아니 대학에도 경찰이 있는데 파출소가 있는데 당연히 의사당에도 경찰국이라고 하죠. 파출소가 아니고 경찰국점이라고 해야 되겠죠. 하여튼 연방 의회 경찰이 responded to a bomb threat, 이 폭탄 위협에 대응을 한 겁니다. 대응을 했어요. 오늘이요. 폭탄 터뜨릴 겁니다. 폭탄 거기 묻어놨어요. 라는 그런 위협에 대해서 대응을 했는데 at the headquarters of the Democratic National Committee, DNC라고 그러죠. 민주당
본부에다가 그 폭탄 심어놨다는 그런 위협입니다. That was deemed incredible. 그런데 이 then은 이 관계대명사 then은 뭐냐면 threat이라고 봐야 되겠죠. 이 위협이 deemed는 consider 하면 됩니다. 이 위협이 무엇으로 얘기되냐면 not credible. 신뢰할 수 없는, 아무래도 뻥 같아. 전화 받을 때부터 신뢰할 수 없는 것으로 여겨졌는데 그래도 혹시 모르죠. 그런다고 좋지 않으면 안 되죠. 그래서 respond 해야 되죠. According to a party spokesman. 아니가 이 파티는 민주당이죠. 민주당 여성 대변인에 따르면 and conducted. 그래서 conducted a sweep of the interior. 내부. 이거요. DNC 민주당 전국위원회 내부. 건물 내부의 수입을 실시했다는 겁니다. 그 아주 수입은 빗자루로 쓰는 거니까 그게 샅샅이 검사를 한 거죠. 샅샅이 조사를 한 겁니다. 폭발물이 설치되어 있는지를 샅샅이 건물 내부를요. Out of an abundance caution. 이거 엄청나게 많이 쓰이는 표현입니다. 무엇 때문에 abundance는 풍부함이죠. abundance는 풍부함이라는 명사입니다. caution은 조심이고 그래서 이것이 많이 쓰이는지 결국은 이제 조심하느라고 가능성이 0.01%밖에 안 되지만 그러나 충분히 조심하느라고 우리말로는요. 충분히 조심하느라고 이거 내부를 샅샅이 그 장비 가져다가 이제 다 훑어본 거죠. The bomb threat comes 이러한 폭파 위협이 발생했는데 이 경우에 comes는 과거로 해석하십니다. 폭파 위협이 발생했는데 after several historically black colleges received threats today. 대여섯 군데 역사적으로 흑인들이 많이 다니는 대학이요. 역사적으로 흑인들이 다니는 대학들이 이거요. 오늘 협박을 받은 후에 그냥 상관관계를 아시겠죠. 네, 공화당의 최전선에 서 가지고 보수 아주 극우 주장을 펼치는 찰리 컥이 암살당했다 이거죠. 그러면 당연히 민주당 쪽에서 민주당의 소행이라고 생각하겠죠. 일반 사람들이. 그다음에 민주당 쪽에서 이제 상당히 많은 그런 활동을 해주는 게 이제 흑인들이죠. 흑인들 할 때는 이제 소문자로 쓰면 안 되고 그러면 그건 얼굴 그냥 검은 것에 불과하고 대문자로 써야 되죠. 또는 African National, African Americans 하시든가요. 흑인 할 때 대문자로 쓰는가 아니면 African Americans 하시든가. 그래서 역사적으로 흑인들이 많은 대학들이요. 오늘 협박을 받았습니다. 터뜨려 버리겠다는 거예요. 대학을요. 어제 after Charlie Kirk was shot dead. was shot dead은요. was shot만 하면 총을 맞았다는 겁니다. 총 맞으면요. 웬만하면 죽지 않습니다. 총 맞아서 죽는 게 쉬운 게 아니에요. 거꾸로 말하면요. 전쟁이 벌어졌을 때 상대방 병사를 총으로 쏴서 죽일 확률이 굉장히 드문 겁니다. 훨씬 몇 배, 몇십 배 부상케 할 수는 있어요. 그러나 한 방에 직사시키는 건 굉장히 어려운 일입니다. 사실은요. 그래서 찰리 거기 총을 맞아서 죽었다 이 말이에요. 맞아서 죽었다 그럴 때는 샷 다음에 dead가 있어야 됩니다. 총을 맞아서 죽기 하루 전에. 다음에 Representative 하킴 제프리스 뉴욕, 뉴욕주의 그리고 뉴욕시티 지역구 뉴욕시티일 겁니다. 뉴욕시티에 여기서 뉴욕이라는 말은 뉴욕, 업스테이트 뉴욕을 말하는데 하여튼 뉴욕주 차원의 이제 연방하원은 하킴 제프리스요. 흑인입니다. 이 사람이 누구냐 하면 지금 데모크래틱 마이너리티 민주당 원내대표입니다. 하원에서요. 하원에서 거의 한 230명의 그 민주당 하원원이 있는데 그 중에 넘버 원이에요. 이 사람이요. 흑인이. 이 사람이 called a threat against historical black colleges. 그래서 전통적으로 흑인들이 많이 다니는 대학에 대한 위협들을 무엇이라고 불렀냐? despicable. despicable 좀 이상하다. despicable. despicable는 despicable. 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 피에다 해야죠. despicable는 despicable. despicable는 혐오스러운이란 말입니다. 혐오스러운. despicable. 한 것은 힐러리 클린턴은 이 단어 써가지고 완전히 선거를 완전히 조졌죠. 망친 정도가 아니라 완전히 조져버렸는데, 그요? 2010년 선거에서 트럼프 지지자들, 한 40% 넘는 지지자들, 걔네들 아주 혐오스러운 인간들이야. 걔네들은 어차피 유권자들 한 40% 플러스는 아주 그냥 우리가
포기해야 된다 이거죠. 하여튼 혐오스러운 이라고 불렀다는 겁니다. cold는 여기서 불완전 타동사니까 그 뒤에 바로 형용사 보호가 바로 옵니다. 이 협박을 despicable 하다고 불렀어요. and said 그리고 발언하기를 they indicated 이 they라는 말들이 이제 슬래시죠. 이 위협이 말이에요. 위협이 무엇을 시사하는 거냐 하면 the explosion of hateful extremism is out of control. explosion 폭발이죠. 폭발. 징후에 가득 찬 풀이 가득 찼다는 거예요. 징후에 가득 찬 이런 극단주의가 out of control. 통제 범위를 벗어났다는 겁니다. 그래요? 이 징후에 가득 찬 극단주의의 폭발이 그것이 이제 표출이 이제 완전히 지금 현재 out of control. 통제 범위를 완전히 벗어났다. 라고 이야기했어요. 예, 거기까지입니다.